नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम 11वीं कक्षा का छठा पाठ करेंगे जिसका नाम है भारत माता की जय। लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनको शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે બોલીએ ને ભારત માતા કી જય, તો ભારત માતા કી જય એનો મતલબ શું થાય, એનો અર્થ શું થાય? આપણે આપણા ભારત માતાની જય તો બોલાવીએ જ છીએ અને બોલાવી પણ જોઈએ। ચાલો હવે આપણે પાઠ સમજીશું। रात हो गई थी। हम तो तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ के हाथों में मसाले थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। वे सब रुष्ट पुष्ट जाट थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। लेखक કહે છે કે રાત થઈ ગઈ હતી અને અમે ઝડપથી રોહતક દિલ્હીના રોડ પર જઈ રહ્યા હતા, કારણ કે રાત્રે અમારે દિલ્હી પહોંચી અને ત્યાં ગાડી પકડવાની હતી અને ઊંઘ પણ મને આવતી હતી। યકાયકનો અર્થ થાય એકાએક અમારે ત્યાં રોકાવું પડ્યું, કારણ કે સડકની વચ્ચે માણસો અને બહેરાઓની ભીડ બેઠી હતી અને કેટલાયના હાથમાં તો મસાલ હતી। મસાલમાં તમને ખબર છે ને મસાલો કોને કહેવાય? એટલે કે મસાલ હતી। તો તે આગળ બેસીને અમારી પાસે આવ્યા અને અમને જોઈ અને એને સંતોષ થયો કે અમે કોણ છીએ એ જાણી અને એણે અમને વાત કરી કે અમે બપોરથી તમારી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ। બધાએ રૂષ્ટપુષ્ટ જાટ જાતિના હતા અને એમાં કોઈક નાના મોટા એવા જમીનદાર પણ હતા। અમારી સાથે થોડી વાતચીત કરી, પણ અમને એવું લાગ્યું કે હવે અમે આગળ જઈ શકશું નહીં અને અમે આખી રાત ત્યાં રહ્યા અને મને એવું લાગે છે કે ત્યાં હજારો અથવા તો એનાથી પણ વધારે લોકો ત્યાં હશે, બેઠા હતા। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। एमांथी एक व्यक्ति बूम पाड़ीने बोल्यो, कौमी नारा।
અને હજારો લોકોએ સાથે મળી અને 3-4 વખત રાડો પાડી બૂમ પાડી અને કહ્યું, વંદે માતરમ અને ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ એટલે કે માતાજીને વંદન અને ભારત માતા કી જય. આપણા દેશને માતા ગણવામાં આવે છે. વિશ્વની અંદર કોઈ દેશને માતા ગણવામાં આવતી નથી, ફક્ત ભારત માતાને જ માતા ગણવામાં આવે છે. કારણ કે આપણે ધરતી માતાને, આપણે બધા લોકોને સજીવ હોય કે નિર્જીવ બધાયમાં આપણે ભગવાનનું સ્વરૂપ જોઈએ છીએ અને ધરતી તો આપણી માં છે. यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है? मैंने पूछा. મેં કહ્યું કે આ વંદે માતરમ અને ભારત માતાની જય શેના માટે છે? कोई उत्तर नहीं. पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे. दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं. मैंने सवाल दोहराया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला. उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे. उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया. મેં પૂછ્યું કે તમે આ વંદે માતરમ અને ભારત માતાની જય એ કેમ એનો નારો લગાવી રહ્યા છો? તો કોઈએ મને જવાબ આપ્યો નહીં અને મારી સામે ઘૂરી અને એકબીજાની સામે જોવા લાગ્યા. મને એમ લાગ્યું કે મારા આ પ્રશ્નથી એ લોકો કંઈક પરેશાન થયા હોય એવું લાગે છે. એટલે ફરીથી મેં એ સવાલ પૂછ્યો કે ભાઈ તમે આ મતલબનો અર્થ શું, કંઈક કહો તો ખબર પડે. પણ કોઈએ જવાબ આપ્યો નહીં. પણ એમાંથી કોઈ કોંગ્રેસ અધિકારીનો કાર્યકર્તા હતો, એ થોડો ગુસ્સે થયેલો હતો, એટલે એણે હિંમત કરી અમને વાત કરવા માટે એ આગળ આવ્યો. પણ મેં એને પ્રોત્સાહન આપ્યો નહીં. यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए? मैंने फिर सवाल किया. वे फिर चुप और परेशान से हो रहे हैं. ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे. सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था. जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे. उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहाँ तक वे उम्र कैसे कर सकते हैं? वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए. इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था. હવે શું કહેવા માંગે છે કે यह माता कौन है जिसको आप प्रणाम किया करते हैं और नारे लगता है કે છે આ માતા કોણ છે કે જેને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ અને એની જયકારાનો નારો લગાવીએ છીએ? મેં સવાલ કર્યો તો એ વળી પાછા ચૂપ. હવે આવા અજીબ સવાલથી એ લોકોએ કાંઈ મને જવાબ આપ્યો નહીં અને સહજ ભાવથી એ લોકોએ મારી તરફ મારી વાતને માન આપ્યો. પણ જ્યારે એના નારાથી એવું લાગ્યું કે વે નારે લગા દેતી હતી, ખાલી એમને નારા લગાવી દેતા હતા. હવે આ નારાનો અર્થ શું એ લોકોને સમજવાની કોશિશ કરી નહીં. એમાંય જે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ નારા લગાવતા હતા એ તો બૂમ બરાડા પાડીને એના જોશથી લગાવતા હતા, ઉગ્ર થઈને, અને ખૂબ તાકાત લગાવીને બૂમ પાડીને લગાવતા હતા. બસ આપણે જે નારો લગાવી એ દૂર સુધી સંભળાવવો જોઈએ અને સારો હોવો જોઈએ, એમાં જ એ લોકો ખુશી માનતા હતા. અને હા, આ નારાથી આપણા જે વિરોધીઓ હોય એ ડરી જાય. अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया. बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है. उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली.
હવે મેં સવાલ કરવાનો બંધ કરી દીધો તો એમાંથી એક વ્યક્તિએ હિંમત કરી અને કહ્યું કે માનો અર્થ છે ધરતી છે. અને એ બિચારા કિસાનની અંદર, ખેડૂતની અંદર એના મગજમાં શું હતું? ધરતી, કે ધરતી જ મારી માં છે અને એ જ આપણું સારું ઉઠવાવાળી છે. कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए. तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए. कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं. હવે મેં ફરીથી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કઈ ધરતી? કે તમારા ગામની ધરતી, પંજાબની ધરતી કે દુનિયાની તમામે તમામ ધરતી? હવે આ અટપટો સવાલ સાંભળી અને પરેશાન થઈ ગયો અને કહ્યું કે ચિલ્લાવાનો અર્થ કાંઈ નથી, તમે એનો અર્થ સમજો છો કે समझवा मांगो जो? मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है. उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है. इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनकी उनके जैसी समस्याएं हैं. उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वैसी ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें. यहाँ महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं. भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है. મેં ફરીથી બતાવ્યું, મેં એને કહ્યું કે ભારત ક્યાં? ભારત શું છે? તમને ખબર છે કે ભારત છે એ ઉત્તરમાં કાશ્મીર અને હિમાલયથી લઈ દક્ષિણમાં લંકા સુધી ફેલાયેલી છે અને તેમાં પંજાબ, બંગાળ, મુંબઈ, મદ્રાસ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અને મહાદ્વીપ, મોટો દ્વીપ, મહાદ્વીપ એટલે મોટો દ્વીપ, આ મોટા દ્વીપની અંદર કરોડો કિસાનો રહે છે. એની અનેક પ્રકારની સમસ્યા હોય છે, એની અનેક પ્રકારની મુશ્કેલો હોય છે જેવી રીતે, અને એનો બોજ પણ એવો હોય છે જે ગરીબી, આફત, એવી બધી એની મુશ્કેલીઓ હોય છે. અને હા હિન્દુસ્તાન છે એ બધા લોકોની છે, બધા લોકોની ભારત માતા છે. અને એની અંદર જે લોકો રહે છે, જે બાળકો છે, એ આપણા ભારત માતાના સંતાન છે. ભારત માતા કોઈ સુંદર, બેબસ, અસહાય નારી નથી, સ્ત્રી નથી. એક એવી છે, એક શક્તિશાળી દેશ છે કે આપણે જેવી કલ્પના કરીએ છીએ કે ધરતી માતા છે કે લાંબા લાંબા વાળ હોય અને આ અક્ષર, એટલે કે હંમેશા આપણે એવી કલ્પના કરીએ છીએ ને આપણે ભારત માતાની જે તસવીર જોઈએ છીએ, છબી જોઈએ છીએ, એમાં જે બતાવેલું છે કે આ લાંબા લાંબા વાળ અને અસહાય નારી, તો કે ના, ભારત દેશ એક એવો છે શક્તિશાળી અને ઋષિ મુનિઓનો દેશ છે. યુગો પુરાણો, જ્યારે ભગવાને પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું તો સૌથી પહેલાં ભારત દેશનું સર્જન કર્યું, એટલે આપણે ભારત માતા કહીએ. भारत माता की जय. यह जय बोलकर हमने किसी की जय बोली, उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कभी भी नहीं है. तब क्या यह हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? લેખક કહે છે કે ભારત માતાની જય, આ જય બોલી તો આપણે કોની જય બોલી? શું કલ્પિત આપણે કલ્પના કરીએ છીએ એની, એ સ્ત્રીની, એની? તો કે ના. તો કહે કોની? તો કે હિન્દુસ્તાનની અંદર પહાડ, નદી, રણ પ્રદેશ, ઝાડ, પથ્થર, એની આપણે જે બોલી? તો કે ના. उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके. ના, એણે જે જવાબ આપ્યો એનો જવાબ મને સાચો લાગ્યો नहीं. निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत माता में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांव और नगरों में बसते हैं. मैंने उन्हें बताया. इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया
कि जवाब ठीक भी है। निश्चय ही એ લોકોએ મને જવાબ આપ્યો કે જે ભારત દેશની અંદર રહે છે, આપણા ભારત દેશની અંદર એવા કરોડો લોકો અને એવા કરોડો ગામડા નગરમાં વસે છે, એ લોકો એ બધાની આપણે જય બોલીએ છીએ, એ લોકોનું આપણે હાર્દિક પ્રસન્નતાથી વધાવીએ છીએ। ये आदमी कौन है? निश्चय आप और आपके भाई કે આ લોકો કોણ છે? તો નિશ્ચિત તમે અને તમારા ભાઈઓ। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए भारत माता आप ही है और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। કહે છે કે યાદ રાખજો, તમે જ્યારે ભારત માતાની જય બોલો છો ત્યારે તમે પોતાની અને આપણા ભારત દેશમાં વસતા આપણા ભાઈ બહેનોની જય બોલીએ છીએ, કારણ કે ભારત આપણો દેશ છે અને બધા ભારતીયો આપણા ભાઈ બહેન કહેવાય। ને યાદ રાખજો, તમે જ્યારે પણ ભારત માતાની જય બોલો ત્યારે તમારી પણ તમે જય બોલો છો। ध्यान से उन्होंने सुना, प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारें ભારત માતા કી જય। કે ધ્યાનથી સાંભળજો કે આ પ્રકાશની રેખા છે કે તેજસ્વી રેખા છે એ કોની છે? ભોલે ભાલા ચહેરાઓ પર દેખાઈ ગઈ કે આ જે લોકો બેઠા હતા ને એ હવે એની અંદર અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન વિચિત્ર હતું। આ નારોએ આ જે સૂત્ર બોલતા હતા એ કોની જ હતું? તો કહે છે કે દિલ્હીના રોહતક ગામની અંદર બેઠેલા એ જાટ લોકો કિસાનોની હતી, એની જ જે બોલાવાતી હતી। તો ચાલો આપણે ફરીથી બોલીએ સાથે મળીને, ભારત માતા કી જય। ધન્યવાદ।